في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي والقلب يخفاق والكواكب تنجلي وتقولوا آمنا رأيت جماله وتقولوا آمنا رأيت جماله كالبدر في ليلة يلوح وينجلي كالبدر في ليلة يلوح وينجلي والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي والقلب يخفاق والكواكب تنجلي يا نفس نيلت المنى فاستبشري وابتلى يا نفس نيلت المنى فاستبشري وابتلى هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي والقلب يخفاق والكواكب تنجلي هذا الذي جاء للأبحار مالحة هذا الذي جاء للأبحار مالحة فمج فيها وصار الماء كالعسل فمج فيها وصار الماء كالعسل والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي والقلب يخفاق والكواكب تنجلي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا ربي صل على طه لمحمد
صل على طه لمحمد سر العلا يا ربي صل على طه لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا يا ربي صل على طه لمحمد سر العلا يا ربي صل على طه لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا يا ربي نوّر قلبنا بنور قرآن تلا يا ربي نوّر قلبنا بنور قرآن تلا وافتح لنا بدرس قراءة ترتلى قراءة ترتلى وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى يا ربي صل على طه لمحمد سر العلا يا ربي صل على طه لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Abul Khair, Ustaz Ilyas, para guru-guru, para ahli perkampungan, para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana bihi min dhulmatin wad dayajiri. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam. من جسمه معطر مطهر منور من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم جد الصبيحين وابن الذبيحين سيد الكونين الحبيب الزين قرة العين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما سيد ضحكه التبسم ومشه الهوينة ونومه الإغفاء يا ليته خصنا برؤية وجه زال عمن رآه شقاه له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلالي والشمس تخجل من أنوار طلعته هذا الجمال فما أبهاه محياه يروي إمام الترمذي في السنن ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الوجه وحسن الصوت ألا وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. Imam At-Tirmizi meriwayatkan di dalam kitab beliau daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan seorang rasul pun melainkan nabi dan rasul itu mestilah berwajah tampan dan bersuara merdu. Ketahuilah sesungguhnya nabi kamu ini, maksudnya yakni diri baginda sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kamu ini adalah nabi yang paling cantik, nabi yang paling tampan dan paling merdu suaranya. Para pelajar, para guru-guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wulidal musyarraf fi Rabi'il Awwal. Dilahirkan baginda Nabi yang dimuliakan pada bulan Rabi'ul Awwal. Ayahanda Nabi dan ibunda Nabi menikah pada hari Ahad. Jadi menikah pada hari Ahad dan berjumpa pertama kali pada malam Isnin. Jadi kalau mengikut takwim hijrah, hari baru bermula selepas maghrib. Jadi baginda Nabi pernah ditanya, su'ila an saumi yaumil isnain, wahai Rasulullah, bagaimana tentang puasa pada hari Isnin? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka yaumun wulidtu fihi, pada hari Isnin aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, pada hari Isnin juga wahyu kepadaku. Jadi wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan pada hari Isnin, tepat baginda genap umur 40 tahun. Wa fihi usriya bi, dan pada hari Isnin juga aku di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi Isra dan Mi'raj peristiwa agung yang terjadi pada baginda Nabi juga berlaku pada hari Isnin. Wa fihi ataitu Taibah, dan pada hari Isnin aku sampai ke kota suci Madinah. Bahkan baginda Nabi wafat juga pada hari Isnin. Para pelajar, para guru-guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu yakhfaq wal kawakibu tanjali. Hati bergetar dan bintang-bintang bersinar terang. Kerana apa? Semua alam bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, unsur sajadatil qurbi wal wisal. Wahai Jibril, hamparlah sejadah-sejadah taat, sejadah-sejadah yang menyambungkan aku dengan kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-an qad ana awanu ijtima'ul muhib bil matlub. Sekarang adalah waktu lahirnya Nabi yang dimuliakan dan Nabi yang diagungkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, dengan itu maka bergembiralah kamu. Para ulama bersepakat bahawa keutamaan dan rahmat yang paling agung yang pernah ada pada alam semesta ini adalah lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau mengutus, tidaklah
kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bahkan pada peristiwa perang Uhud baginda Nabi luka teruk. Kemudian ada sahabat kata, wahai Rasulullah, engkau angkat tangan, engkau doalah ke atas mereka itu, maka mereka akan binasa, akan habis semuanya. Apa kata baginda Nabi? Ma bu'ithtu la'anan wala sabbaba. Aku tidak diutus sebagai tukang melaknat, tukang caci maki, tukang menghina orang. Bukan itu. Innama bu'ithtu rahmatan lil alamin. Hanya saja aku diutus untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Para pelajar, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makhluk pertama kali yang diciptakan sebelum alam semesta ini disebutkan awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Perkara pertama, makhluk pertama, ciptaan Allah yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi engkau wahai Jabir. Makanya disebutkan oleh sahib Jauharah Tauhid, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling utama, yang paling mulia, yang paling agung, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa, tidak ada silap sama sekali, itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan kalau sampai ada orang yang mengatakan cara dia berjalan lebih elok dari cara Nabi berjalan, maka kalau dia tidak jatuh murtad, maka paling tidak dia sampai kepada lembah kefasikan. Para pelajar, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu Aminah raaitu jamalahu kal badri fi lailatin yaluhu wa yanjali. Kata Sayyidatina Aminah ibunda Nabi, aku melihat keelokan yang ada pada anakku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan purnama yang terang dan bersinar. Jadi pada saat baginda Nabi dilahirkan, kata baginda Nabi, min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepadaku yaitu aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Walam yara ahadun sawati, tidak ada seorang pun yang pernah melihat auratku. Jadi ibunda Nabi pada saat kelahiran, kalau kita nak cerita tu panjang, daripada bulan Rejab sampailah bulan Rabiul Awal. Jadi selepas ibunda Nabi menikah dengan ayahanda Nabi, ayah Nabi umur 18 tahun menikah, baru dapat berapa minggu kandungan, ayahanda Nabi berangkat ke Madinah, kemudian meninggal di sana. Walamma tamma min hawlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tatkala genap 2 bulan Nabi berada di dalam perut ibunda Nabi, wafatlah ayahanda Nabi Sayyidina Abdullah di Madinah Al-Munawwarah. Para pelajar, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti purnama Sayyidina Jabir bin Samurah pernah berkata, Ra'aitu Rasulullah fi lailati idhiyan. Aku pernah melihat baginda Nabi pada satu malam bulan purnama, malam terang. Kemudian faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Aku melihat kepada baginda dan aku melihat kepada bulan purnama terang. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Ai wallah lahu wa indi ahsanu minal qamar. Demi Allah, baginda dan aku melihat bulan, melainkan baginda lebih cantik, lebih segak, lebih terang daripada bulan. Para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses kelahiran Nabi berlaku banyak peristiwa-peristiwa yang pelik. Antaranya, baginda Nabi diciptakan, nur baginda Nabi diletakkan di dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam. Jadi fa'ahbatani Allahu azza wa jalla ilal ardi fi sulbi Adam. Kemudian Allah menurunkan aku ke bumi melalui sulbi Nabi Adam alaihi salam. Terus berpindah sampailah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak yang jadi Nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak inilah yang menjadi cikal bakal asal mulanya keturunan Bani Israel. Kemudian Nabi Ismail mempunyai anak Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan kalau kita baca dalam nasab keturunan baginda Nabi, kita akan jumpa bin Adnan bin Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam.
Para pelajar, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah, semua itu proses daripada Nabi Adam sampailah kepada ayahanda Nabi. Kharajtu min nikahin, aku dilahirkan dalam keadaan melalui proses pernikahan yang sah. Walam akhruj min sifahin, aku tak dilahirkan dalam keadaan atau melalui hasil perzinaan langsung. Jadi dari miladun Adam, daripada Nabi Adam ila an waladani abi wa ummi, sampai aku dilahirkan oleh ayah dan ibuku. Jadi moyang Nabi semuanya sampai kepada Nabi Adam tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah sama sekali. Ada yang tanya Abu Lahab. Abu Lahab bukan moyang, Abu Lahab pak saudara. Moyang Nabi sampailah kepada Nabi Adam semuanya menyembah Allah, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah sama sekali. Itu Allah jaga nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi juga, "Thumma lam yazal yunqiluni minal aslabil karimah ilal arhamil mutahharah." Allah memindahkan aku daripada sulbi orang-orang yang mulia ke dalam rahim perempuan-perempuan yang dijaga. Para pelajar, para guru, para ahli perkampungan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Sayyidatina Aminah ketika melahirkan Nabi tidak pernah merasakan sakit sama sekali, tidak pernah merasakan letih sama sekali. Ditemani dengan 4 orang perempuan wanita ahli syurga, perempuan yang terbaik di zaman itu. Yang pertama adalah Siti Hawa. Siti Hawa siapa? Isteri Nabi Adam alaihi salam. Duduk di sebelah kanan ibunda Nabi. Perempuan yang kedua Siti Sarah. Siti Sarah adalah isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, duduk di sebelah kiri. Perempuan yang ketiga Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun ahli syurga. Fir'aun kita tahulah di mana. Jadi Asiyah ahli syurga. Menikah dengan Fir'aun, tidak pernah sama sekali disentuh oleh Fir'aun. Tak pernah. Kalau Fir'aun nak bersama dengan Asiyah, Allah perintahkan iblis untuk menyerupai Asiyah. Jadi Fir'aun bersama dengan iblis. Itu diceritakan oleh banyak di dalam kisah-kisah para ulama. Antaranya An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam ceritakan. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga melebut di dalam kitab Maulid Ibriz. Para pelajar, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Asiyah duduk di belakang ibunda Nabi. Kemudian datang seorang perempuan yang cukup segak, cukup cantik. Yang paling antara 4 orang ni semua segak, semua cantik. Tapi perempuan terakhir inilah yang paling segak, yang paling cantik. Wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan. Engkau akan melahirkan Nabi yang agung, Nabi yang dimuliakan, Nabi yang terbaik. Seluruh ilmu yang ada di atas muka bumi ini sumbernya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Duduk di depan ibunda Nabi. 4 orang perempuan inilah yang pertama kali menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya diberi waktu 10 minit. Baik. Paling-paling saja 5 minit. Baik. Para pelajar, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsunil tilmuna fastabshiri wa tala. Wahai diri, engkau telah mendapatkan apa yang engkau cita-citakan, maka bergembiralah engkau dan ucapkanlah hadzal habib, inilah sang kekasih kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza khatamur rusul, inilah penutup para nabi. Para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah, para sahabat cukup mengingat apa yang Nabi buat kepada mereka. Jadi antaranya Sayyidina Jarir bin Abdullah. Sayyidina Jarir bin Abdullah ini orang yang cukup segak. Bahkan digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, innahu Yusufu hadhil ummah. Aku rasa, aku sangka, aku rasalah Jarir ini adalah Nabi Yusuf umat Nabi Muhammad. Cukup segak. Jadi Sayyidina Jarir bin Abdullah kata, Sayyidina Jarir, aku tidak pernah melihat Rasulullah dan baginda tidak pernah melihat aku, melainkan baginda pasti tersenyum kepada aku. Orang ada sahabat marah sebelum dia jadi sahabat, dia belum masuk Islam, dia marah dengan Nabi. Masuk jumpa Nabi, Nabi tanya dia, Nabi cakap dengan bahasa yang santun, Nabi pegang dada dia. Dia kata, tidaklah aku meninggalkan baginda Nabi, melainkan demi Allah baginda Nabi adalah orang yang paling aku sayang melebihi ahli keluarga aku sendiri.
Para pelajar, para guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ladzi jaa'a lil abhari malihatan famajja fiha wa sara al ma'u kal asali. Inilah nabi yang datang bagaikan penyedap di dalam lil abar ataupun lil abhar. Ustaz Farouk baca lil abar, bagi telaga. Maka jadilah air itu, nah baginda meludah ke dalam air itu, maka air itu jadi manis bagaikan madu. Nah, ini menunjukkan ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utbah mempunyai 4 orang isteri. 4 orang isteri. Nah, jadi Sayyidina Utbah, isteri dia, Sayyidina Utbah memang dikenal dengan seorang yang berbadan wangi. Dan isterinya beli minyak wangi yang mahal-mahal, 10.000, 20.000 pakai. Dan ketika duduk bersama Sayyidina Utbah, ternyata wangi Sayyidina Utbah mengalahkan bau minyak wangi tadi. Akhirnya istrinya tanya, abang pakai minyak wangi apa? Kata Sayyidina Utbah, aku tidak pakai minyak wangi apapun. Dulu aku pernah sakit belakang, selalu sakit belakang. Aku mengadukan hal itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda suruh aku lepas baju. Kemudian baginda memeluk aku dari arah belakang. Kena air peluh baginda Nabi. Sejak itu aku tidak pernah sakit lagi. Dan wangi di badanku ini adalah wangi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunda kepada Sayyidina Anas. Suatu hari Nabi main ke rumah mereka, jalan-jalan ke rumah mereka. Dihamparkan tikar. Nabi tidur di atas tikar dari kulit kambing. Waktu tu Nabi peluh banyak. Kemudian Sayyidatina Ummu Sulaim kutip peluh tadi itu, peluh Nabi itu dimasukkan ke dalam botol. Nabi tanya, "Ma hadza ya Ummu Sulaim?" Apa ini wahai Ummu Sulaim? Ini benda apa ni? "Arakuka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib." Ini adalah peluh engkau wahai Rasulullah. Kami letakkan dia di dalam botol minyak wangi dan minyak wangi ini menjadi lebih wangi daripada minyak wangi manapun. Dalam lain riwayat, narju barakatahu li sibyanina, kami harap barakah daripada peluh engkau ini untuk anak-anak kami. Nah, ini dalil kita Maulid Nabi, kita mengadakan ini salah satunya adalah untuk mendapatkan keberkatan, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan satu kisah yang ada di dalam Ta'liqat Sahih Al-Bukhari dalam babur Radha'. Ini banyak diceritakan oleh para ulama, antaranya Sayyid Abdul Hasan Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Minta maaf, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dikenal dengan Abuya Maliki. Beliau bercerita kisah ini. Suatu malam Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi melihat Abu Lahab. Abu Lahab kena siksa dalam neraka. Dia tanya, "Ma haluka ya Abu Lahab?" Bagaimana khabar engkau wahai Abu Lahab? Bagaimana khabar engkau wahai Abu Lahab? Kata Abu Lahab, "Hali kama tara, keadaanku seperti yang kau tengok, aku kena siksa, kena tibai, kena macam-macam lah dengan malaikat. Illa annahu yukhaffafu anni al-'adzab kulla yaumil isnain." Melainkan diringankan siksa padaku setiap hari Isnin. Wa amussu min baini isba'i ma'an biqadri hadha, dan aku meminum air, menghisap air seukuran jari-jariku, ditunjuk ibu jari dia. Yang kita tahu dalam neraka seksa yang tidak pernah kita bayangkan. Dalam syurga nikmat yang tidak pernah kita bayangkan. Yang kita tahu macam tu. Bagaimana Abu Lahab dapat nikmat setiap hari Isnin. Kemudian Sayyidina Al-Abbas tanya, "Apa yang membuat engkau dapat nikmat semacam itu?" "Li'annani qad basyaratni Thuwaibah bi'ataqi Thuwaibah lamma basyaratni biwiladati Muhammad ibn Abdullah wa dhalika bi'ataqi Thuwaibah lamma basyaratni biwiladati Muhammad ibn Abdullah." Yang aku dapat, nikmat yang aku dapat itu adalah disebabkan aku memerdekakan Sayyidatina Thuwaibah ketika dia datang memberitahukan bahawa anak saudaraku Muhammad telah lahir. Jadi 4 orang tadi yang saya sebut itu adalah wanita akhirat, wanita dunia yang pertama. Antara yang pertama adalah Sayyidatina Thuwaibah Al-Islamiyah. Sayyidatina Thuwaibah waktu itu hamba sahaya Abu Lahab. Dia dapat tahu berita tu, dibawa, dibagi, disampaikan, "Wahai tuan," panggil dekat Abu Lahab, "Wahai tuan,
anak saudara tuan Muhammad bin Abdullah telah selamat lahir. Adat orang Arab, kalau dia seronok dia akan bagi hadiah. Wahai Suhaibah, aku hadiahkan engkau dengan kemerdekaan, dan aku minta engkau untuk menyusukan Muhammad. Sebab itu Allah bagi nikmat. Setiap hari Isnin Allah ringankan siksa Abu Lahab, dan Abu Lahab boleh minum air seukuran jari-jari. Ini orang kafir. Pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi ajak orang beriman kepada Allah, menyembah Allah. Abu Lahab antara orang yang paling memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fi yaumil isnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada." Jika orang kafir itu yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan tabbat yada abi lahab wa tab, jelas celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah sebut celaka. Tetapi pada setiap hari Isnin diringankan siksa atasnya, sebab dia seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah? Kita beriman kepada Allah dan kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ini menjadi saksi nanti di padang mahsyar nanti, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis bahawa Allah menugaskan seorang malaikat untuk berdiri di dekat kubur baginda Nabi. Malaikat ini mempunyai semua nama makhluk, semua nama. Kemudian kata baginda Nabi, tidaklah ada seorang manusia pun yang berselawat kepada aku, melainkan malaikat tadi itu akan bagi tahu, wahai Rasulullah, fulan bin fulan dia berselawat kepada engkau sekian, berapa kali. Jadi kita tadi berselawat, tadi kita ikut tadi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kita ikut berselawat, disampaikan nama kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita mendapatkan nikmat, mendapatkan barakah dengan berkat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada salah silap, panjang masa ambil masa, mohon maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.